کہ عہدیداران و ممبران کی آپس میں میٹنگ اور مشاورت کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ دونوں گروپس کسانوں کی جو شعبہ زراعت کے مسائل ہیں ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے اور حکومت کو مجبور کرنے کے لیے مشترکہ کوشش کاوش اور جد و جہد کریں گے۔ اس میں دونوں گروپس کی طرف سے 3 رکنی کمیٹی کے تجویز کردہ نام فائنل کر لیے گئے ہیں، اور آج کی اس میٹنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ جس پر فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور خاص طور پر وابڈا کی زیادتیوں اور چیرہ دستیوں کو روک دینے کے لیے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 18 اکتوبر 2023 کو انشاءاللہ لاہور میں مال روڈ پر صوبائی اسمبلی کے سامنے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، اور اس تیاری کے ساتھ کہ جب تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہم وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، چاہے وہاں 1 مہینہ رکنا پڑے یا چند دن رکنا پڑے۔ ہمارے کسان جو کہ بے ضرر ہیں اور جن کے مطالبات جائز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنا ذات راہ ہم لوگ ساتھ لے کر انشاءاللہ لاہور کی طرف روانہ ہوں گے۔ حکومت وقت سے یہ ہم لوگ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ 18 تاریخ جو ڈیٹ ہم نے اس احتجاج کے لیے مختص کی ہے اس سے پہلے غور و فکر کر کے ہماری کمیٹی اور ہمارے سینئر عہدیداران اور رہنماؤں کو بلا کر ہم سب ہمارے مطالبات سنیں اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان کو حل کرے، ورنہ ہمارے جو یہ معاملات ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ میسج ہماری کسان اتحاد کی کمیٹی ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ حکومت کو پاور کرانے کے لیے میں نے یہ اناؤنس کیا ہے۔ امید ہے کہ حکومت اس پر غور کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ راؤ صاحب، اگر یہ جو آپ کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور آپ کے جو کور ایشوز ہیں جو جیسے کہ بقایا جات جن کا فرانزک آڈٹ نہیں ہوا اور وہ فرانزک آڈٹ کے بغیر ہی کوئی نام نہاد تنظیمیں ہیں جو اپنے بقایا جات کی 40 یا 36 قسطوں کا اعلان کر رہی ہیں، کیا یہ چھری ایسے ہی کسانوں کی گردن پر چلے گی یا کہ فرانزک آڈٹ جو ہے وہ آپ کے احتجاج میں ترجیح ہوگا؟ دیکھیے، جو جائز رقم جو ہمارے ذمے ہے واجب الادا کی ہے اس کے ہم دینے کے پابند ہیں، نہ کہ حکومت نے جو اس میں ایف پی اے اور انہوں نے جو لیٹ پیمنٹ سرچارج کیو ٹی اے اور اسٹروکس اور ناجائز بلی کی ہوئی ہے وہ ہم کس طرح دے سکتے ہیں، چاہے وہ لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو۔ جو ناجائز رقم ہے وہ ناجائز ہے، جب تک اس کا آڈٹ ہو کے وہ نکلتی نہیں ہے ہم کسی چیز کوئی رقم دینے کے پابند نہیں۔ ملک ذوالفقار اعوان صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ کیا فرانزک آڈٹ کے بعد قسطوں کی اجرا ہونا چاہیے یا کہ بغیر فرانزک آڈٹ کے قسطوں کا اجرا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو ہم نے احتجاج کا اعلان کیا وہ کیا اسی لیے ہے، بغیر وہ کسی حساب کے بغیر فرانزک کے وہ تو پیسے لے رہے ہیں تاکہ ہم اس کسان کو ذبح کریں۔ ہم چونکہ پاکستان کسان کا آج کسانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور آج جس طرح ہم سارے دوست اکٹھے ہو گئے ہیں، فیصلہ کیا، اور باقی میں جماعتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اکٹھے ہو کر اپنے کسانوں کی جنگ لڑیں، نہ کہ مختلف گروپوں میں بانٹ کر ان کسانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ جب تک یہ ہمارا فرانزک آڈٹ کر کے ہمیں حساب نہیں کر کے دے سکتے ہم کبھی طور پر ان کو بل دیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنا بل تو آلریڈی پہلے دے رہے ہیں، اپنے کرنٹ بل تو ہم 8 سال سے دے رہے ہیں۔
आज तक हमने एक बेर भी रोका नहीं, बंद नहीं किया। ये जितनी इनकी मैपको की चोरियां हैं, जितनी लैस्को की चोरियां हैं, और जो नाजायज इन्होंने जो अपने घरों में ग्रेड स्टेशन बना रखे हैं, उनके पैसे तो हम नहीं देंगे। हमने जो अपनी खुद बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने वो बिजली देनी है, वो दे रहे हैं और देते रहेंगे। इन चोरों के आगे नहीं देंगे, इसीलिए ये एहतजाज का ऐलान किया गया है। और वहाँ पर जो इस दफ़ा हम एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, जिस तरह पहले एहतजाज होते रहे, इस तरह का इंशाल्लाह नहीं होगा। मैं अपने तमाम दोस्तों से ये मौजूद है, तमाम ज़िलों पे जहाँ पर सदर मौजूद है, सेक्रेटरी मौजूद है, ये इस दफ़ा जब हम जाएंगे तो ये लंबा, जिस तरह इंडिया ने एक एहतजाज किया था, उसी तरह का एहतजाज करने जा रहे हैं। जब तक ये हमारे मसले हल नहीं करेंगे, हम वहाँ लाहौर से वापस नहीं आएंगे। और दूसरा, ये मत सोचें कि ये लाहौर से वापस आ जाएंगे। अगर उन्होंने हम वहाँ पर हमें टालने की कोशिश की, ये मरकजी मसाइल है, तो हमारा जो सवारी है, हमारा बंदोबस्त वहाँ हमारे साथ होगा, तो फिर हम इस्लामाबाद जाकर पड़ाव डाल लेंगे। लेकिन ये हुकूमत को पहले बता देना चाहते हैं कि हम पुरअमन शहरी हैं, हम नहीं चाहते कि हम एहतजाज करें अपने जायज़ हक़ के लिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने हम मजबूरन हम चले गए, तो वहाँ पर जब हम वापसी आएंगे वैसे नहीं आएंगे, या शहीद बनकर आएंगे या गाजी बनकर आएंगे। गुड। ये मलिक मोहम्मद अहमद साहब, आप सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, और यहाँ पे आप नुमाइंदगी ले रहे हैं अपने राव साहब के कुछ हैं बैरूनी दौरे, उनके बाद आप ये सारे मसले को हैंडल करेंगे। आप क्या लाए अमल बनाएंगे? आप लाहौर में बैठना पसंद करेंगे और मुतालबात की मंजूरी है, वो मुतालबात की मंजूरी तक वहाँ पर बैठना पसंद करेंगे आप? हाँ, इंशाल्लाह असी लाहौर 18 अक्टूबर 2023 ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। खुदा न खास्ता साडा अगर उत्थे मसला हल नहीं हुंदा, फिर असी इंशाल्लाह उस ने काफिले लेके चलें जी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इस नेक मकसद में कामयाब करे। और फिर ये यासिन सुखेरा साहब, आप भी तशरीफ़ रखते हैं। आप भरपूर एक मुजाहरा है, अपना एहतजाजी हक़ है आपका, वो बुनियादी हक़ है, वो भरपूर मुजाहरा करने के हैं मूड में कि आप इतनी शार्ट डेट पे क्या सारी वो तैयारी कर लेंगे? देखें जी, ये किसानों का मसला है और इस पाकिस्तान में ज़राअत एक बहुत अहम चीज़ है। ये किसान उस चीज़ को कर रहे हैं, पूरा इस मुल्क को ग़िज़ा के लिए तमाम चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। तो अगर इनके साथ इस किस्म का बेहुदा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, इनसे नजायज़ बिल लिए जाएंगे, तो किसानों के पास और तो कोई हल ही नहीं है। हुकूमत आराम से सुकून से बुलवाए उधर किसानों के लीडरों को और बैठ के इनका मसला हल कर दे। हमें तो ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं करेगी तो फिर ये सारे किसान किसी के कहने के बगैर भी उधर पहुँचेंगे, और ये ऐसे नहीं आएंगे कि ये कोई ना कोई अपना हक जो इनका बनता है वो उधर लेके फिर वापसी आएंगे। वरना मैं नहीं समझता कि जो मौजूदा सूरत हाल किसानों की मुझे नज़र आ रही है कि ये ऐसे ही आ जाएंगे। मलिक साहब, ये आप कितनी रुकनी कमेटी है जो आपने बनाई है, और ये दोनों मतलब जो ग्रुप्स यहाँ पे बैठे हैं, अल्लाह पाक इस इत्तेफाक में बरकत डाले, वो उनको अनाउंस फरमा देंगे और बताएंगे कि ये एक्शन कमेटी है आपकी? ये आज हमारी दोनों ग्रुप्स की आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के इत्तेफाक़ राय से कमेटी बनाई गई है, जो 3 लोग आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के इसमें शामिल है और 3 लोग पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के शामिल हैं जी। वो इंशाल्लाह 6 रुकनी कमेटी बना दी है चेयरमैन साहब ने, और मुल्कार मरकज़ी सदर हैं अपने ग्रुप के। तो इंशाल्लाह इस पे इंशाल्लाह सारे मिल के जो भी फैसले हो गए किसानों के हक़ में, चलो भरपूर उसकी सारे दोस्त तईद भी करते हैं और भरपूर साथ भी देंगे इंशाल्लाह। ये बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का, और हमारी बसीयत किसान दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और आपकी कामयाबियों के साथ इंशाल्लाह हम भी शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम।